All the best. Thank you, ma'am. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तुतराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। முன்னை வினையகலா மூங்கில் குடியமுதம் பொன்னம் கழற்கமல போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னை கனியாக சேர்த்தினேன். தென்புலத்தார்க்கு என்ன கடவுடையேன் யான் நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்றி நன்னினற்பால் ஷயந்தரு கீர்த்தி ராமானுஜ முனிதாளினை மேல் உயர்ந்த குணத்த திருவரங்கத்தமுதோங்கு ஓங்கும் அன்பால் இயம்பும் கலித்துறை அந்தாதி ஓத இசை நெஞ்சமே. இனி என் குறை நமக்கெம்பெருமானார் திருநாமத்தால் முனி தந்த 108 சாவித்ரி என்னும் பொருளை கலிதந்த செஞ்சொல் கலித்துறையந்தாதி பாடித் தந்தான் புனிதன் திருவரங்கத்தமுதாகிய புண்ணியனே. சொல்லின் தொகை கொணர்ந்து உனதடிப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேத்தும் முன்னாவும் எல்லாம் என் தன்னாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்க அருஷமயம் வெல்லும் பரமாயி ராமானுஜாயி இதன் விண்ணப்பமே. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 58ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾ? Yes, ma'am. Okay. பேதையர் வேத பொருளிதென்றின்னு ಅಡಿಯೇಟ್ ಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. பேதையர் வேத பொருளிதென்றுன்னே. பேதையர் வேத பொருளிதென்றுன்னே. பிரமன் நன்றென்று ஓதி மத்தெல்லாம் உயிரும் மகுதென்று. பிரமம் நன்றென்று ஓதி மற்றெல்லா உயிரும் மகுதென்று. உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதிபரனோடொன்றாம் என்று சொல்லும் அவ்வளெல்லாம் வாதில் வென்றான். உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதிபரனோடொன்றாம் என்று சொல்லும் அவ்வளெல்லாம் வாதில் வென்றான். எம்மிராமானுஜன் மெய்மதிக்கடலே. எம்மிராமானுஜன் மெய்மதிக்கடலே. மேதையர் வேத பொருளிதென்றுன்னே. பிரமன் நன்றென்று ஓதி மத்தெல்லாம் உயிரும் மகுதென்று. உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதிப்பரனோடொன்றாம்
என்று சொல்லும் அவ்வவ்வலெல்லாம் வாதில் வென்றான் எம்மிராமானுஜன் மெய்மதி கடலே. பேதையர் வேத பொருளிதென்று உன்னி பிரமம் நன்றென்று ஓதி மற்றெல்லாம் உயிரும் அகதென்று உயிர்கள் மெய் விட்டு ஆதி பரனோடொன்றாம் என்று சொல்லும் அவ்வல்லல் எல்லாம் வாதில் வென்றான் எம்மிராமானுஜன் மெய்மதி கடலே. ಪೇದೆಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಮುಶೀಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇಷಶೇಮುಶೀಕರ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಜೀವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಚಾರುವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಚಾರುವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನರಕ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುರ್ವಾದಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಆತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇದೆಯರಂತ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇದೆಯರ್ ವೇದ ಪೊರುಳಿದೆಂದ್ರು ಅದೇ ವೇದನೆ, ವೇದ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವೇದನೆ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿರಮನ್ನೋದಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಯಿರುಮ್ಮಹುದೆಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಇಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸೋರ ಆ ಒಂದು ಮತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಂಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಅಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರ್ಚ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ವೇದವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಎರಡೂ ತರಹದವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿದ್ರು, ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಸದೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನೋ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು, ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರು ಅದ್ವೈತಿಯಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದವರು, ಹುಟ್ಟ ಅದ್ವೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯರ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು. ಹಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಮತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಒಬ್ಬ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದನ್ನ ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಜೀವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋದಾಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ, ನಾವೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಅದ್ವೈತ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇ ಬೇರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮೈ ಮದಿ ಕಡಲ್ ಅಂತ. ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ, ಕಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಗರ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ತರ ಇದ್ರು. ಮೈ ಮದಿ ಕಡಲ್, ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರೋ ವಿಷಯನ ಮೈ ಮದಿ ಕಡಲ್. ಅವರು ಒಂದು ಸಾಗರ ತರ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು, ಜಲಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸು ನೀರ್ನಲ್ಲೇನೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಮದಿ ಕಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. கடலளவாய திசையெட்டினுள்ளும்
கடலளவாய திசையெட்டினுள்ளும் கலீருளே மிடைத்தரும் காலத்திராமானுஜன் கலீருளே மிடைத்தரு காலத்து இராமானுஜன் மிக்க நான் மறையின் சுடரொளியால் அவ்விருளை துறந்திலனே மிக்க நான் மறையின் சுடரொளியால் அவ்விருளை துறந்திலே அவ்விருளை துறந்தினேல் துறந்திலனேல் அவ்விருளை துறந்திலனேல் உயிரை உடையவன் உயிரையுடையவன் நாரணன் என்றறிவாரில்லை உத்துணர்ந்தே நாரணன் என்றறிவாரில்லை உற்றுணர்ந்தே கடலளவாய திசையெட்டினுள்ளும் கலீருளே மிடைத்தரு காலத்திராமானுஜன் மிக்க நான் மறையின் சுடரொளியால் அவ்விருளை துறந்திலனே உயிரை உடையவன் நாரணன் என்று அறிவாரில்லை உத்துணர்ந்தே கடலளவாய திசையெட்டினுள்ளும் கலீருளே மிடைத்தரு காலத்து இராமானுஜன் மிக்க நான் மறையின் சுடரொளியால் அவ்விருளை துறந்தினேல் உயிரையுடையவன் நாரணன் என்றறிவாரில்லை உற்றுணர்ந்தே. ಈ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಅತ್ಯುದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯುದಾರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗರಾದ್ರು. ಆ ತರ ಇನ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಮಾನುಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅರ್ಚಿತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ತಂದ್ರು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಗು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಮಳ ಬೀರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಗಳ ದ್ರವಿಡ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾವು ಗ್ರಂಥ, ಯಾವ್ದೋ ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ ಮನೇಲಿ ಓದೋದು ಅನ್ನೋ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆನ್ಕೂರು ಹೆಪ್ಪಿರನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ 4 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿರುವಾಳ್ಮೊಳಿಗೆ ಅವರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಸರ್ವದಾ ತನಗೆ ರಮ್ಯವಾದ ಅವ್ರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಗುಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನಾ ತರ ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಶಾಂತಿ ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಗುಣ ಪಡಿತಾನೋ ಅದೇ ತರ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಆನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮ, ಇರುವೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ
ಈ ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತನೋ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರು ಎನ್ನುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೇಷಪುತ್ರರು. ಯಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಾಕಿಯವರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು ಇವರು. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. உணர்ந்தமை ஞானியர் யோகம் தரும். உணர்ந்தமை ஞானியர் யோகம் தொரும். திருவாய்மொழியின் மனம் தரும் இன்னிசை மன்னுமிடம் தரும். திருவாய்மொழியின் மனம் தரும் இன்னிசை மன்னுமிடம் தொரும். மாமலராள் புணர்ந்த பொன்மார்பன் பொருந்தும் பதிதொரும் புக்கு நிற்கும். மாமலரால் புணர்ந்த பொன்மார்பன் பொருந்தும் பதிதொரும் புக்கு நிற்கும். குணந்திகள் கொண்டல் குணந்திகள் கொண்டல் ராமானுஜன் எம் குலக் கொழுந்தே. இராமானுஜன் எங்குழக் கொழுந்தே. உணர்ந்தமை ஞானியர் யோகம் தரும். திருவாய்மொழியின் மனம் தரும் இன்னிசை மன்னுமிடம் தரும். மாமலராள் புணர்ந்த பொன்மார்பன் பொருந்தும் பதிதொரும் புக்கு நிற்கும். குணம் திகழ் கொண்டல் ராமானுஜன் எம் குலக் கொழுந்தே. உணர்ந்தமை ஞானியர் யோகம் தொரும். திருவாய்மொழியின் மனம் தரும் இன்னிசை மன்னுமிடம் தொரும். மாமலரால் புணர்ந்த பொன்மார்பன் பொருந்தும் பதிதொரும் புக்கு நிற்கும். குணந்திகள் கொண்டல் இராமானுஜன் எங்குலக் கொழுந்தை. ಉಣರ್ಂದಮೈ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಕುಡಿದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು. ಯಾರು ಉಣರ್ಂದ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು. ಸುಮ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅದ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವರೇನೆ ಉಣರ್ನ ಮೈ ಜ್ಞಾನಿ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪರಿಮಳ ಸೂಸುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಣರ್ನ ಮೈ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೋ, ತಿರುವಾಮೊಳಿ ಇದು ಘಮ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಪತಿಯ ದೇವಾಲಯ ಇರೋ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವು ಉಣರ್ನ ಮೈ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣ ರೂಪ ವಿಭವ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರನ್ನ ನಡಮಾಟ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿರಾಜಮಾನವಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು 3 ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರು. ಉತ್ಸವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಹೇಬನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಣಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಅರುಳಿನನ್ಯವನವನ್ನಂತ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಆ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಉಣಂದ ಮೈನ್ಯಾನಿಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಯಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಆಂಡಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ. ಅವಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೇನು ಶ್ರಮ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಶೈ ಮಣ್ಣು ಮಿಡಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಳಿ ನಿಶೈ ವೇದತ್ತಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಗವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಪೊರುಂದುಂ ಪರಿದರುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ವಿಂಧ್ಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ, ನಿನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಂತ, ನೀನ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡತಿ ತರ ಬಂದು ಕಾಂಚೀಪುರದ ವರದರಾಜರು ಮತ್ತು ಪೆರಂದೇವಿ ತಾಯಿಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಪೊರೊಂದುಂ ಪರಿದರಂ. ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ತೀರ್ಥ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನೇಮಿಸಿ ತೀರ್ಥ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆಕಾಶರಾಜನ ಇದು ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಹೀಗೆ ಇದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಅವಾಗ ವಾಗ್ದಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಶಿಲಾಭೂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಶಿಲೆ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೊಂದು ಶ್ರಮ ಬಂತು. ಶೈವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವನೇ, ಇದು ಜಡೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಭೂತಿ ಇದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಣ್ಣಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ಡಮರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ವೇಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಆ ವೇಲು ನವಿಲ್ಗರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡಿ. ನಾವು ಶಂಖಚಕ್ರ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ವೈಷ್ಣವ ದೇವ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಳಿಶಂಗ ಅಳಿತ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ. ಆತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಗುಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ತೇಜಸ್ಸು. ಇವ್ರಿಗೇನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುಣದಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಜಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಗುಣದಿಂದನೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗೋದು. ಅವ್ರಷ್ಟು ಔದಾರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸದ್ಗುಣರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ.
ಹಿಂಗ್ ಎಮ್ಮಿ ರಾಮಾನುಜಂ ಎಂ ಕುಲಕ್ ಕೊಳ್ಳುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಗುರು ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಹಲೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀನಿಲ್ಲ. 546 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಎಂ ಕುಲಕ್ ಕೊಳಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಳಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಅಂತ. ಆಂಡಾಳ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಆತರ ಈ ರಾಮಾನುಜರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ ಕೊಳಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಚಿಗುರು ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் மாமಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು. கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் வெண்கோள் வினையால் நிறையத்து அழுந்திட்டேனே வந்தாள் கொண்ட பின்னும். வெங்கோல் வினையால் நிறையத்து அழுந்திட்டேனை வந்தாட்கொண்ட பின்னும். அருமுனிவர் தொழும் தவத்தோன் எம்மிராமானுஜன் தொல் புகழ். அருமுனிவர் தொழும் தவத்தோன் எம்மி ராமானுஜன் தொல் புகழ். சுடர்மிக்கெழுந்தது சுடர்மிக்கெழுந்தது அத்தால் நல்ல திசையம் கண்டதிரு நிலமே. அத்தால் நல்ல திசையம் கண்டதுயிரு நிலமே. கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் வெம்கோள் வினையால் நிறையத்து அழுந்திட்டேனை வந்தாள் கொண்ட பின்னும். அருமுனிவர் தொழும் தவத்தோன் எம்மி ராமானுஜன் தொல் புகழ். சுடர்மிக்கெழுந்தது அத்தால் நல்ல திசையம் கண்டதிரு நிலமே. கொழுந்து விட்டோடிப்படரும் வெங்கோல் வினையால் நிறையத்து அழுந்திட்டேனை வந்தாட்கொண்ட பின்னும். அருமுனிவர் தொழும் தவத்தோன் எம்மி ராமானுஜன் தொல் புகழ். சுடர்மிக்கெழுந்தது அத்தால் நல்ல திசையம் கண்டதுயிரு நிலமே. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ. ಏನು ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವರು ಭಾಗ್ಯಹೀನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇಂತಹ ಸ್ವಭಾವದವರಿಗೆ ದೇವರು ರಂಗನಾಥ ಶುಭಕರವಾದ ಶೀಲನಾಗಿದ್ರು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂರತಾಳ್ವನು ಅಡಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂರತಾಳ್ವನ್ನ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಿರುವರಂಗತಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದನ್ನ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಬೀಗದ ಕೈ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೂರತಾಳ್ವನ್ನ ಕದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಿವೇದನ ಆಗಿರೋದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಬೀಗದ ಕೈನ ಇವರಿಗೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಹಿವಾಟೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಹಿವಾಟನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ದುರ್ಲಭ. ಹೇಗೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೂ ಹಾಗೇನೆ ಪರಮೇಕಾಂತತ್ವನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆತರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅರುಮುನಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಳವಂದಾರು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು, ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಬತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ. ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನಂತ ನೀಚನಿಗೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಂತ ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಮಹನೀಯರು ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ನೀಚನ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ನನ್ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂತರವೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, ನನ್ನಂತ ನೀಚನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಶಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ರೀ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಮುದನಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಂತ ನೀಚನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಪ್ಪ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ತ ನಲ್ಲ ದಿಶಯಂ ಕಂಡದಿರು ನಿಲಮೇ. ಇರುನಿಲಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು നല്ല ದಿಶೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂಥ ನೀಚ, ಇಂಥ ತಿರುವರಂಗ ತಮ್ಮದನಾರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶಾವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡ್ಬೋಣ. இருவினை பாசம் கழற்றி இருவினை பாசம் கழற்றி இன்று யான் இறையும் வருண்டேன் இனியம்மி ராமானுஜன். இன்று யான் இறையும் வருந்தேன் இனியம்மி ராமானுஜன். மன்னு மாமலத்தாள் பொருந்தா நிலையுடை உண்மையினோர் கொண்டும். மன்னு மாமலர்த்தால் பொருந்தான் நிலையுடை புன்மையினோர்க்கு ஒன்றும். நன்மை செய்யா பெருந்தேவரை பரவும். நன்மை செய்யா பெருந்தேவரை பரவும். பெரியோர் தம் கழல் பிடித்தே. பெரியோர் தம் கழல் பிடித்தே. இருந்தேன் இருவினை பாசம் கழற்றி இன்று யான் இறையும் வருந்தேன் இனி எம்மி ராமானுஜன். மன்னு மாமலத்தாள் பொருந்தா நிலையுடை புன்மையினோர் கொன்றும். நன்மை செய்யா பெருந்தேவரை பரவும். பெரியோர் தம் கழல் பிடித்தே. இருந்தேன் இருவினை பாசம் கழற்றி இன்று யான் இறையும் வருந்தேன் இனியம்மி ராமானுஜன். மன்னு மாமலர்த்தால் பொருந்தா நிலையுடை புன்மையினோர்க்கு ஒன்றும். நன்மை செய்யா பருந்தேவரை பரவும். பெரியோர் தம் கழல் பிடித்தே. இருந்தேನ್ ಇರುವಿನೈ ಪಾಶಂ ಕಳಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇರುವಿನೈ
ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡರ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಗಲಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರೀ ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭರಿಸುವಂತ ಭಕ್ತರು ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಏನು ಅವರು ಗೌರವಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ತಿರುವರಂಗ ತಮ್ಮದನಾಗಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರವ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೇನು ಅಕ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿರಿಂಚಿನೇ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಆಶ್ರಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ ಆಶ್ರಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಗಿದ ಕೈ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ವಿನಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನ್ಲಿ ಅವರು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್. ಅವ್ರು ಪುರುಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಮೆಶಯ್ಯ ಪೆರುಂದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ವರುಂದೇನ್ ಇನೆಯಂ ವರುಂದೇನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನನಗೇನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕೋ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತಾರು ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನು ದುಃಖ ಬಂದ್ರು ನನಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಪಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ದುಃಖವೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಸೀದವಾಗಿದೆ. ನಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಸೀದಾ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪೆರಿಯೋರ್ ತಮ್ ಕಳಲ್ಪುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಪೆರಿಯೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯೋರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಹಾಕಿರೋದು. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಇದ್ದವರು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. பிடியை தொடரும் களிரென்னா பிடியை தொடரும் களிரென்னா யானும் பிறங்கிய சீர் அடியை தொடரும் படி நல்க வேண்டும். யானுன் பிறங்கிய சீர் அடியை தொடரும் படி நல்க வேண்டும். அருஷமயச் செடியை தொடரும் அருள் சருந்தோர் சிதைந்தோட வந்து அருஷமய செடியை தொடரும் அருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து. அருஷமயச் செடி அருஷமயச் செடியை தொடரும் அருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து. அருஷமயச் செடியை தொடரும் அருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து. மருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து. மருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து. இப்படியை தொடரும் ராமானுஜா மிக்க பண்டிதனே. ராமானுஜா மிக்க பண்டிதனே. பிடியை தொடரும் களிரென்னா
யானும் பிறங்கிய சீரடியை தொடரும் படி நல்க வேண்டும். அருஷமயச் செடியை தொடரும் மருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து இப்படியை தொடரும் ராமானுஜா இக்க பண்டிதனே. பிடியை தொடரும் களிரென்ன யானும் பிறங்கிய சீரடியை தொடரும்படி நல்க வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ பிடியை தொடரும் களிரென்ன, பிடியை தொடரும் களிரென்ன யானுன் பிறங்கிய சீரடியை தொடரும்படி நல்க வேண்டும். அருஷமயச்செடியை தொடரும் அருள் செறிந்தோர் சிதைந்தோட வந்து இப்படியை தொடரும் ராமானுஜமிக்க பண்டிதனே. ಪಿಡಿಯೈ ತೊಡರುಂ ಗಳಿರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಕಡಿಮೆ, ಗಂಡುಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಗಂಡಾನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಪಿಡಿಯೈ ತೊಡರುಂ ಕಳಿರನ್ನ ಆ ತರ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಗಂಡು ಸಲಗದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಸದಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಮುದನಾರ್. ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಷಂಡ ಮತಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು. ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು, ಕಾರುಣ್ಯ ಏನು, ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣ ಏನು, ಈ ಮೋಹಿಸಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೋಹಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋ ತರ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಹಿವಾಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ಅವ್ರು ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ಅವಾಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಆನೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೋ ಆತರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಜಾನುಭಾವ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು, ಅವ್ರ ಕಾರುಣ್ಯ ಏನು, ಅವ್ರ ಶೀಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಮೋಹಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆತರ. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ತರ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರುಷಮಯಂ ಷಡಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಡದ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖೇತಿ ಏನಪ್ಪಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅರುಷಮಯೈ ಷಡಿಯೈ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ವೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಶಿದೈಂದೋಡ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಸದೆ ಬಡಿತಾರೆ. ಯಾರು ದುರ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ, ಪಾಷಂಡ ಮತಗಳೆಲ್ಲಾನು ಬಂದು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗು ಬಡಿತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸದೆ ಬಡ್ದು ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಜೈನರು ತುಂಬಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಷ್ಣವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಇವರು ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ವಾಸಿಲ್ಲ, ಇರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ತತ್ವ ಏನು ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರಾದ ಪಂಡಿತ. ಎಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಿರುಪತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಭಗವಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ತರ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು. ಆತರ ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಯಿಂದನ ವೈಷ್ಣವ ದೇವರೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿತ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿಳಿದವರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ. ಆತರ ಆ ಪಂಡಿತನೇ ಇವರು ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಮತ್ತೆ ಈ ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದವರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯವರಾದವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳಿನೆಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಡಾನೆ ಹೆಣ್ಣಾನೇನ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಮತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸದೆ ಬಡ್ದವರು ಇವರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಕಚ್ಚಾಡಿ ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಇಲ್ದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವರೇ ಎಲ್ಲ ದುರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಮತವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. பண்டொருமாறன் பசும் தமிழ் பண்டருமாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதவாய் வெண்டிட எங்கள் ராமானுஜ முனிவேழம். ஆனந்தம் பாய் மதமாய் விண்டிட எங்களி ராமானுஜ முனிவேழம். மெய்மை கொண்ட நல்வேத கொழுந்தொண்டமேந்தி ಕೂಲೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. மெய்மை கொண்ட நல்வேத கொழுந்தொண்டமேந்தி குவலயத்தே. மெய்மை கொண்ட நல்வேத கொழுந்தண்டமேந்தி குவலயத்தே. மண்டிட வந்தேன்றது மண்டி வந்தேன்றது. வாதியர்கள் உங்கள் வாழ்வற்றதே. வாதியர்கள் உங்கள் வாழ்வற்றதே. பண்டொருமாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதவாய் வெண்டிட எங்கள் ராமானுஜ வேழம். மெய்மை கொண்ட நல்வேத கொழுந்தண்டமேந்தி குவலயத்தே. மண்டி வந்தேன்றது வாதியர்கள் உங்கள் வாழ்வற்றதே. பண்டருமாறன் பசும் தமிழ் பண்டருமாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதமாய் விண்டிட எங்களி ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ ವೇಳಂ. ಇದು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಪಂಡೊರುಮಾರನ್ ಪಶುಂ ತಮಿಳ್ ஆனந்தம் பாய் மதவாய் விண்டிட எங்களி ராமானுஜ முனி வேடம். பண்டருமாறன் பசும் தமிழ் ஆனந்தம் பாய் மதமாய் விண்டிட எங்களி ராமானுஜ முனி வேழம். மெய்மை கொண்ட நல்வேத கொழுந்தண்டமேந்தி குவலயத்தே. மண்டி வந்தேன்றது வாதியர்கள் உங்கள் வாழ்வற்றதே. உங்கள் வாழ்வற்றதே. வாழ்ವற்றದೆ ವಾದಿಯರ್ಗಳು ನಿಮ್ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಇನ್ನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅற்றದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು
ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಜಲಸಿ ಇರ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಸಹನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳೋದ್ನ. ಕನ್ಸಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ, ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ವಾ. ಗುಣಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ವಾದಿಯರುಗಳು ಹಾಗೇನೆ. ಈ ಮತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಹಂಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಆತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದಂತೆ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಳ್ ಒಟ್ಟದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸು ಹೋದಂತೆನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂಬುದನ್ನಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುವಾಮುಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನ, ಆ ಸಾರವನ್ನ ಕುಡಿದು ಮದ ಜಲ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆನೆ ತರ ರಾಮಾನುಜ ವೇಳಂಗೆ ರಾಮಾನುಜನೇ ಒಂದು ಆನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮದ ಜಲ. ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಯೌವನ ಬಂದಾಗ ಮದ ಜಲ ಸುರಿಯುತ್ತಂತೆ. ಆ ತರ ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ತಿರುವಾಮುಳಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮದಜಲ ಬಂತಂತೆ. ಅಜಲ ಗಜದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸದೆ ಬಡಿಯೋದು. ಆನೆಗಳ ಕೈಲಾಗತ್ತಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಒಂದು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಷಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತಾ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡು. ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಕೊಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತೊಂಡನೂರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಮಣರೆಲ್ಲರೂ. ಅವಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ತಲೆ ತೆಗಿಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗ್ ನಮ್ ಮತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದು ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಂಗಳಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಗಳ್ವಾಳ್ವற்றದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಕೊಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುವಾಮುಳಿ ಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮೃತ ತರ ಕುಡಿದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೊಂಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. வாழ்வற்றது தொல்லைவாதியற்கு தொல்லைவாதியற்கு என்றும் மறையவர்த்தம் தாழ்வற்றது தரணி தவம் தாரணி பெற்றது. என்றும் மறையவர்த்தம் தாழ்வற்றது தவம் தாரணி பெற்றது. தத்துவ நூல் கூழற்றது குற்றமெல்லாம் பதித்த குணத்தினர்க்கு. தத்துவ நூல் கூழற்றது குற்றமெல்லாம் பதித்த குணத்தினர்க்கு. அந்நாழற்றது எம்மிராமானுஜன் தந்த ஞானத்திலே. எம்மிராமானுஜன் தந்த ஞானத்திலே. வாழ்வற்றது தொல்லைவாதியர்க்கு என்றும்
என்றும் மறையவர் தம் தாழ்வற்றது தவம் தாரணி பெற்றது தத்துவ நூல் கூழற்றது குத்தமெல்லாம் பதித்த குணத்தினர்க்கு அந்நாழற்றது எம்மிராமானுஷன் தந்த ஞானத்திலே. வாழ்வற்றது தொல்லைவாதியர்க்கு என்றும் மறையவர் தம் தாழ்வற்றது தவம் தாரணி பெற்றது தத்துவ நூல் கூழற்றது குற்றமெல்லாம் பதித்த குணத்தினர்க்கு அந்நாழற்றது நம்மி ರಾಮಾನುಜನ್ ತಂದ ಜ್ಞಾನத்திலே. ಹೀಗೆ ಆ ದುರ್ವಾದಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, வாழ்ವற்றது ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾಲ ನಿಮ್ದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ತೊಲ್ಲೈವಾದಿಯರ್ಕ್, ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು, ಎಲ್ಲೋ ಬಂದೆಲ್ಲೋ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾರನ್ನೋ ಸಾಯಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಇವರು ಒಂಥರ ರಾಕ್ಷಸರೇನೆ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತೊಲ್ಲೈ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ வாழ்வற்றது ತೊಲ್ಲೈವಾದಿಯರ್ಕ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿತಂಡವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಂದ್ರು ಮರೆಯவர் தம் தாழ் ಎಟ್ಟದ ತವಂ ಧಾರಣಿ ಪೆತ್ತದ. ವೇದವನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ದುರ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಮತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸಿದಾಗ ಪಾಪ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರಿಟೈರ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಏನ್ ಟೀಚರು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಇಡೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಕಸ ಬುದ್ಧಿ, ಒಂಥರ ಆಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಆತರ ಕೀಳರಿಮೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಅವಾಗ ತಾಳ್ವಚ್ಚದೆ ಆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದವಂ ಧಾರಣಿ ಪೆತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ತಪಸ್ಸಿದ್ದು ಈ ರಾಮಾನುಜರ್ನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ನಡೆದು ಬಂದ್ರು ಆ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷ ಏರ್ಪಡ್ತು. ತತ್ವ ನೂಲ್ ಕೂಡತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವ ನೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವೇದ. ಆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೂಡತ್ತದೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಂದೇಹ ಹೋಗೋ ತರ ತಿಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂತ. ಬಗ್ಗಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಗ್ಗಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಿಳಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಆತರ ತತ್ವನಲ್ಲಿ ಕೂಡಟ್ಟದ ಅದು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಗೀತಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ, ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅದು ಬಂದು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು. ಅದನ್ನ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮೆಲ್ಲ ಪದಿತ ಗುಣತಿರಕಣ್ಣಾಳತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದುರ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ವೇದವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ತತ್ವ ನೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸು. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು.
ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಭೂಮಿ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು, ಆ ಭೂಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವೇ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದುರ್ವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಟಾದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ್ರೇ ಬದಲಾದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೇನೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಜ್ಜನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗುಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಶೀಲವಂತರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ வாழ்வற்றது ಯಾರಿಗೆ வாழ்வற்றது ಅವರು ಈರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೆರ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾದವರು, ಈ ಈಶ್ವರ, ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಈ ಅವ್ರದೊಂದು ಪಂಗಡ. ಚಾರುವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಭಾಸ್ಕರ, ಭಟ್ಟ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಆಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧ, ಜೈನರು, ಇವರೆಲ್ಲಾನು ಚಾರುವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಗೆದ್ರು, ಭಾಷೆಕಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಂದೇಹ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ಭೂಮಿ ತಪಸ್ಸಿದ್ದು ಈ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಬಂತು. ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಾನ ಅಂತರ್ಜ್ವರಂ ಅಶೀಶಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜ್ವರ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಅಶೀಶಮತ್, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಬಂದು ಶಮನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವೆಲ್ಲನು. ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಗಳು. ಸೊ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಗೀತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರೆದು ಕುರುಹೈ ಪಿರಾನ್ ಹತ್ರ ಇದು ತಿರುವಾಮುಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಸಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸಂದೇಹನೂ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ನಾವು ರಜಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಸಂತು ತಿರುವರಂಗತ್ತಮುದನಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತಿರುವರಂಗತ್ತಮುದನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂತೋಯಂ ಮಿತಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ. ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ, ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ, ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅರುಣ ನೋಡಿ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ. ಬಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರೋಣ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ನಾಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಅರುಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಿನ್ನೆ ರೇರ್ ಆತರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವರು ಪಾಪ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. 25 ನಿಮಿಷ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.